பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி பவானித்வம். அம்பாளிடம் நாம் இன்னென்ன வேண்டும் என்று சொல்லி பிரார்த்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. உனக்கு நான் சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டுமா? ஆனாலும் மலையத்வஜ பாண்டியனின் புத்திரியான ஹே மீனாட்சி, மனசில் உள்ள குறையை வாய்விட்டு சொல்லாவிட்டால் அது உள்ளுக்குள்ளே உறுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. அதனால் தான் இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுகிறேன். உனக்கு தெரியாததை தெரியப்படுத்துவதற்காக அல்ல, எனக்கு உள்ளே கருணைக்கிழங்கு மாதிரி அரிப்பதை கொஞ்சம் சமனப்படுத்திக் கொள்ளவே பிரார்த்தனை பண்ணுகிறேன் என்று நீலகண்ட தீட்சிதர் ஆனந்த சாகரஸ்துவம் என்கிற ஸ்தோத்திரத்தில் சொல்கிறார். நாம் கேட்காவிட்டாலும் அம்பாளை உபாசித்து விட்டால் அவளே அநேக அனுகிரகங்களை பண்ணுகிறாள். முதலாவதாக நல்ல புத்தி உண்டாகிறது. மனசில் நல்ல எண்ணங்களே உண்டாகின்றன. நல்லதை செய்வதற்கான வழி புத்தியிலே பளீரென்று பிரகாசிக்கிறது. லோகக்ஷேமத்தை செய்வதற்கான திரவிய பலமும் தானே கிடைக்கிறது. எல்லாரிடத்திலும் சமமான அன்பு உண்டாகிறது. மனசில் இந்த அன்பு ஊறாமலே வாய்ப்பேச்சில் இன்று சகோதர சகோதரிகளே என்று பிரசங்கம் பண்ணி சமத்துவத்தை பற்றி நிறைய பேசுகிறோம். அம்பாளிடம் பக்தி பண்ணாத வரையில் இது அனுபவத்தில் வராத வாய்ச்சவடால் தான், புரளிதான். சாக்ஷாத் ஜெகன்மாதாவை தெரிந்து கொண்டாலே உண்மையாக அவள் ஒருத்திதான் இத்தனை பேருக்கும் அம்மா. லோகத்தில் உள்ள பசு பட்சி உட்பட நாம் இத்தனை பேரும் அவள் குழந்தைகள்தான். அதனால் நாம் எல்லோரும் வாஸ்தவமாகவே சகோதர சகோதரிகள் என்ற உண்மையான அன்பு உணர்ச்சி உண்டாகிறது. அவளை தெரிந்து கொண்டால் அதன் பின் நமக்குள் வெறுப்பு துவேஷம் வரவே வராது. தப்பு கண்டுபிடிக்க வராது. தப்பு நடக்கிற போது கூட அதை பரிவோடு திருத்துகிற மனப்பான்மை வருமே தவிர தப்பை பிரகடனம் பண்ணி சண்டையில் இயங்கத் தோன்றாது. அம்பாளை உபாசிப்பதால் லோகம் முழுக்க ஒரு குடும்பம் என்ற அன்பு உணர்ச்சி உண்டாகிறது. சத்ரு சிநேகிதன் என்கிற வித்தியாசமே காமாட்சியின் கட்டாட்சம் பெற்றவர்களுக்கு இராது என்கிறார் மூக்கர். எல்லாம் சமமாக தெரிகிற ஞான நிலையின் உச்சிக்கே அம்பாளின் அனுகிரகம் நம்மை கொண்டு சேர்க்கிறது. அவள் அம்மா, அவளுடைய குழந்தைகளே நாம் எல்லாரும் என்பதற்கு மேலே ஒரு படி போய் அம்மா குழந்தை என்கிற வித்தியாசம் கூட போய் எல்லாமே அவள்தான் என்று தெரிகிறது. ஒரு சக்திதான் இத்தனையும் ஆகியிருக்கிறது. ரூபங்களில்தான் பேதம், உள்ளே இருக்கிறது ஒன்றுதான் என்கிற பரம அத்வைத்த ஞானம் சித்திக்கிறது. இதைத்தான் மூகர் சொல்கிறார் சிவசிவ பஷ்யந்தி சமம் என்கிற ஸ்லோகத்தில். காமாட்சியின் கருணா கட்டாட்ச வீக்ஷண்யம் பெற்றவனுக்கு காடும் வீடும் சமமாக தெரிகின்றன, சத்ருவும் மித்திரரும் சமமாக தெரிகின்றனர் என்கிறார். அம்பாளை தாயாராகவும் நம்மை குழந்தையாகவும் வைத்துக்கொண்டு உபாசிக்க ஆரம்பித்தாலும் அவளே காலக்கிரமத்தில் இந்த இரண்டும் கூட ஒன்றேதான் என்கிற பரம ஞானத்தை அனுகிரகம் செய்கிறாள். இதை ஆச்சாரியாள் ஒரு ஸ்லேடை மூலம் சௌந்தர்ய லகரியில் சொல்கிறார்.
பவானி, உன்னுடைய அடிமை நான் என்று பக்தன் துதிக்க ஆரம்பிக்கிறானா. பவானி துவம், பவானி உன்னுடைய, துவம் என்றால் உன் என்று இவன் சொல்லுகிற போதே அம்பாள் இவனுக்கு பவானித்வம் என்கிற நிலையை அனுகிரகித்து விடுகிறாள் என்று ஸ்லேடை பண்ணுகிறார். முதலில் இவன் பிரார்த்திக்கிற போது பவானி என்றால் அம்பாள். பரமசிவனுக்கு முக்கியமான 8 பெயர்களில் ஒன்று பவன் என்பது. பவனின் பத்தினி பவானி. மறுபடி பவானித்வம் என்ற இந்த 2 வார்த்தைகளை இவன் சொன்ன மாத்திரத்தில் அம்பாள் பவானித்வம் நிலையை அனுகிரகம் செய்வாள் என்னும்போது பவானி என்றால் ஆகிவிடுகிறேன் என்று அர்த்தம். தீர்க்க சுமங்கலி பவ என்கிறோமே, இங்கே பவ என்றால் ஆவாய் என்று அர்த்தம். பவானி என்றால் ஆகிறேன், பவானித்வம் என்றால் நீயாவே நான் ஆகிவிடுகிறேன். எல்லாம் பிரம்மம் என்கிற அத்வைத ஞானம் உண்டாகி இப்படி சொல்கிறான் பக்தன். தாசனாக இருக்க பிரார்த்தித்தவனை தானாகவே ஆக்கிக் கொண்டு விடுகிறாள் அம்பிகை. பவானி, உன் தாசனாக என்னை துளி கட்டாட்சி அம்மா என்று பிரார்த்திக்க ஆரம்பித்த பக்தன் 3வது வார்த்தையை சொல்வதற்கு கூட அவகாசம் தராமல் பவானி உன் என்று அவன் சொல்லும் போதே அம்பாள் இடைமறித்து, ஆமாமப்பா, பவானித்வம் தான், அதாவது நானும் நீயும் ஒன்றேதானப்பா என்கிற பரம ஞானத்தை வழங்கிவிடுகிறாள். பவானித்வம் என்றால் பவானியின் தன்மை என்றும் அர்த்தம். பக்தனே பவானித்வம் பெற்று பராசக்தியோடு தன்மயமாகி விடுகிறான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. திருக்கடவூரில் திரும்பைச்சூர் 57வது பகுதியான இன்று முதல்ல ஒரு சிறு அம்பிகை தோத்திரம் செய்து ஒரு பாடலுடன் துவங்குகிறோம். உன்னையன்றி வேறு கதியேது தாயே, உன்னையன்றி வேறு கதியேது உமையே எமையாள் அன்னையே, உமையே எமையாள் அன்னையே, உன்னையன்றி வேறு கதியேது. அனைத்துயிரும் உன் செயல்லவோ, அனைத்துயிரும் உன் செயல்லவோ, அம்பிகையே நானும் அடக்கமென்றோ அதில், அம்பிகையே நானும் அடக்கமென்றோ, உன்னையன்றி வேறு கதியேது. காலனை உதைத்து மார்க்கண்டனை அணைத்த கடவுர்நாதனின் நாயகியே அன்று, காலனை உதைத்து மார்க்கண்டனை அணைத்த கடவுர்நாதனின் நாயகியே அன்று, நீலவானில் தன் காதணியால் ஒரு நீலவானில் தன் காதணியால் ஒரு நிதிமதி காட்டிய
அபிராமியேகம்மா நீலவானில் தன் காதணியால் ஒரு நிறைவதை காட்டிய அபிராமியேகம்மா உன்னு என்று வேறு கத்தியேது உமையே எமையாள் அல்லையே உன்னு என்று வேறு கத்தியேது உன்னை என்று வேற யாரும் அக்கத்தி உமையவளே எம்மை ஆட்கொண்ட அன்னையே எல்லா உயிரும் உன்னுடைய செய் இல்லையா, அந்த இதுல நானும் அடக்கம் இல்லையா, நீ காலனையே உதைத்து கால சம்ஹார மூர்த்தியாக மார்க்கண்டனை அணைத்த கனவு ஒரு நாதனின் நாயகியாக விளங்கக்கூடியவளே, அன்னைக்கு நீல வானிலத்துல ஆகாயத்துல தன்னுடைய தடங்கத்தை இருந்து அபிராமிப்பட்டதற்காக ஒரு நிறைமதியை அமாவாசை என்று பௌர்ணமியாக்கி காட்டினாயே அம்மா அபிராமியே உன்னை என்று வேற ஏதுமா கத்தின்னு இந்த பாடல் சொல்றோம். அப்பே அம்பிகை எப்படி இருக்காள் அப்படிங்கறத வர்ணிக்கிறார். ஏற்கனவே உடையாளே ஒல்கு செம்பட்டுடையாளேன்னு அந்த பாட்டில் நம்ம பார்த்தோம். அதே பாணியில இன்னொரு பாடல 91வது அபிராமி அந்தாதி பாடல மறுபடியும் அம்பாளை அவர் வர்ணிக்கிறார். அதை நம்ம பார்க்கலாமா இப்போ? மெல்லிய நுண்ணிடை மின்னணையாளை விரிசடையோன் புல்லிய மென்முலை பொன்னணையாளை மெல்லிய நுண்ணிடை மின் அணையாளை விரிசடையோன் புல்லிய மென்முலை பொன்னணையாளை புகழ்ந்து மறை சொல்லிய வண்ணம் தொழும் அடியாரை புகழ்ந்து மறை சொல்லிய வண்ணம் தொழும் அடியாரை தொழுமவர்க்கே பல்லியம் ஆர்த்து எழ வெண்பகடூரும் பதம் தருமே பல்லியம் ஆர்த்து எழ வெண்பகடூரும் பதம் தருமே. 92வது பாட்டுல பதத்தே உருகினின் பாதத்திலே மனம் பற்றி உந்தன் இடத்தே ஒழுக அடிமை கொண்டாய் இனி யான் ஒருவர் மதத்தே மதிமயங்கேன் அவர் போன வழியும் செல்லேன் முதல் தேவர் மூவரும் யாவரும் போற்றும் முகழ் நகையே அப்படிங்கிற மென்மையான நுண்ணிய இடையை உடையவள் மின்னலை போல உள்ள அந்த அபிராமி அன்னை விரித்த சடையை உடைய சிவபிரான் இருக்காரு. அவர் அன்போடு தழுவிய மென்மையான உடலும் நகில்களும் கொண்டவள். பொன்னை போன்ற பொலிவுடையதாக இருக்கக்கூடிய அந்த அம்பிகையானவள் வாக்கினால புகழ்ந்து வேதத்தில் சொல்லிருக்கிற முறைப்படியாக நம்ம உபாசனை செய்தோமானால் அப்படி விளங்கக்கூடிய பக்தர்களை அணுகி தொழும் அடியார்களுக்கு கூட இந்திர பதவியை கொடுத்துருவாளாம். எப்படி இந்திர பதவின்னா பல வாத்தியங்கள்லாம் முழங்கி வர வெள்ளை யானை மீது ஏறி வரக்கூடிய இந்திரனுக்கானே அவனுக்கு ஒப்பான ஒரு பதவியை நமக்கு கொடுத்து விடுவாள். அதாவது அன்னை அபிராமி தன்னை அடியாரை கூட தாசர்களுக்கு கூட மேலான பதவியை இங்கு அருள்வாள் அப்படிங்கிறத இந்த பாடல்ல சொல்றார். மெல்லிய நுண் இடை மின் அணையாளை மெல்லிய நுண்ணிய இடைய உடைய மின்னல் போல பிரகாசிக்கக்கூடிய திரு உருவை உடையவளை விரிசடையோன் புல்லிய விரிசடையோன விரித்த சடையுடைய சிவபெருமானால் புல்லிய ஆலிங்கனம் செய்து கொள்ளப்பட்ட ஆஸ்லிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆச்சாரியால். அந்த மாதிரி ஆலிங்கனம் செய்து கொள்ளப்பட்ட மென்முலை பொன் அணையாளை மெல்லிய ஸ்தனபாரங்களை உடைய அபிராமியை பொன் போன்ற நிறத்தை உடையவளை புகழ்ந்து வாயினால புகழ்ந்து மறை சொல்லிய வண்ணம் தொழும் அடியாரை வேதங்கள்ல எப்படி சொல்லியிருக்கோ அந்த முறைப்படி வழிபடக்கூடிய பக்தர்களை தொழும் அவருக்கு தொழக்கூடிய அடியவர்களுக்கு அப்பேற்பட்ட அம்பாவுடைய அருக்கமான பக்தர்களை தொழக்கூடிய அடியவர்களுக்கு கூட பல் இயம் ஆர்த்து எழ பல வாத்தியங்கள் எல்லாம் ஒலித்து ஓசை எழுப்பி முழங்கி வர
வெண்பகடு ஊரும் வெள்ளை யானை, பகடுன யானை, வெண்பகடு வெள்ளை யானை, அந்த ஐராவதத்தின் மேல ஊரும் ஏறி வரக்கூடிய பவனி வரக்கூடிய பதம் தருமே. இந்திர பதவியை அருள்வாள். மென்மையான நுண்ணிய இணைய உடையவள், மின்னல் போன்று பிரகாசிக்கக்கூடிய அழகான திரு உருவத்தை உடையவள், விரிந்த சடையுடைய சிவபெருமானால் ஆலிங்கனம் செய்யப்பட்ட மென்மையான ஸ்தனபாரங்களோடு கூடிய அம்பிகை அபிராமவல்லி, பொன்னிறமான மேனிய உடையவள். அவளை வாயினால புகழ்ந்து வேதங்கள் சொன்ன முறைப்படியான வழிபடக்கூடிய மகா ஞானிகள், ரிஷிகள், முனிவர்கள் இருக்காளே, அவர்களை எல்லாம் வழிபடக்கூடிய அடியார்களுக்கு கூட அப்படியே வாத்தியங்கள்லாம் முழங்கும்படியாக வெள்ளை யானை மேல பவனி வரக்கூடிய இந்திரனுடைய பதவியே நமக்கு கொடுத்து விடுவாள். அடியாருக்கும் அடியாரை அவள் காப்பாற்றுவாள், நல்ல பதவியை தருவாள் அப்படின்னு சொல்ற. அடுத்த பாடல் 92. பதத்தே உருகி நின் பதத்திலே மனம் பற்றி உந்தன் இதத்தே ஒழுக அடிமை கொண்டாய், இனியான் ஒருவர் மதத்தே மதிமயங்கேன் அவர் போன வழியும் செல்லேன், முதல் தேவர் மூவரும் யாவரும் போற்றும் மிகு நகையேன். முதல் தேவர் மூவரும் அப்படின்னு சொன்னா தேவர்களிலே மூத்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களான பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் ஆகிய மூவரும் யாவரும் போற்றும். இவ தவிர மற்ற தேவர்களும் இந்திராதி தேவர்களும் போற்றக்கூடிய, போற்றும் வணங்கி தொழக்கூடிய முகிழ் நகையே, அழகான அரும்பு போல உடைய புன்னகையுடைய அபிராமி அன்னையே, பதத்தே உருகி நல்ல பக்குவம் பெற்று அந்த பக்குவத்தில் என்னுடைய உள்ளம் உருகி, உன்னையென்று வேற ஏதும் இந்த உலகத்தில் இல்லை, நீதான் எல்லாம் அப்படின்னு மனம் உருகி நின் பாதத்திலே மனம் பற்றி உன்னுடைய திருவடியிலே பற்று கொண்டு உந்தன் இதத்தே ஒழுக உன்னுடைய திருவுள்ளத்துக்கு ஒப்பான நெறியிலே, அதற்கு உகந்த வழியிலே உன்னை எப்படி தொழ வேண்டுமோ அப்படி பெரியவர்கள் வகுத்து கொடுத்த வழியிலே ஒழுகும்படியாக அடிமை கொண்டாய், என்ன நீ ஆட்கொண்டாய் அம்மா. நீ உன்னுடைய பக்தர்களை ஒத்தனா என்னையும் சேர்த்துக்கொண்டு அவர்கள் சென்ற வழியிலே என்னையும் செல்லும்படியாக செய்தாய். அதனால இனி யான் ஒருவர் மதத்தே மதிமயங்க. அதனால அடியன் இனிமே வேற மற்ற சமயங்கள்ல மற்ற கோட்பாடுகளை என்னுடைய அறிவை செலுத்த நான் மயங்க மாட்டேன், அவர் போன வழியும் செல்லேன், அவர்களுடைய வழிகளிலும் நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். தேவர்களில் மூத்தவர்களாகிய மும்மூர்த்திகளாகிய பிரம்ம, விஷ்ணு, சிவன் மற்றும் மற்ற எல்லா தேவர்களும் உலகத்தவரும் மூவுலகத்திலே இருக்கக்கூடியவரும் வணங்கி தொழக்கூடிய துதிக்கக்கூடிய அழகான இனிமையான மெல்லிய புன்னகையுடைய அபிராமி அன்னையே, நல்ல பக்குவம் பெற்று அந்த பக்குவத்தில் என்னுடைய உள்ளம் உருகி உன்னுடைய திருவடிகளிலேயே கடல்களிலேயே பற்று கொண்டு உன்னுடைய திரு உள்ளத்திற்கு ஒப்பான நெறியிலே ஒழுகும்படியாக பக்தி செய்யும்படியாக என்னை நீ ஆட்கொண்டு அருள் செய்தாயே. அப்படி இருக்கும்போது நான் வேற இனிமேல் வேற ஒருத்தருடைய சமயங்கள்ல நான் அதை பெருசுன்னு நினைச்சு போய் அதை என்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு கலங்க மாட்டேன். அந்த சமயத்தை ஒழுகும் வழியிலும் நான் போக மாட்டேன். எப்போதும் உன்னையே நினைத்து வழிபடுவேன். உன்னுடைய திருவடிக்கே நான் பக்தி செய்வேன். உன்னுடைய தூய்மையை அழகையே என் மனதிலே குறித்து வைத்துக் கொண்டு தொழுவேன் அப்படின்னு 2 பாடத்திலும் சேர்த்து சொல்றார். இதுல வந்திருக்கக்கூடிய நாமாவளிகள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா 725வது லலிதாசஹஸ்ரநாம நாமாவளியில தட்சிணாமூர்த்தி ரூபிணி அப்படிங்கிற அம்பாள் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருக்கிறார். சிவன் சக்திக்குள்ளும் சக்தி சிவனுக்குள்ளும் அடங்கி இருக்கிறார். சிவனும் சக்தியும் 3 விதமாக இருக்கிறதாக பெரியவாள்லாம் சொல்றார். ஒன்னு சிவனாகவும் சக்தியாகவும் தனித்தனியா இருக்கிறார், துவைத பாவத்தில் இருக்கலாம். 2 பேரும் ஒரே ரூபத்துல விசிஷ்ட அத்வைத்தம், 2ஆவும் தெரிகிறா, 1ஆவும் இருக்கிறா. விசிஷ்ட அத்வைத்தமாக எப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா அர்த்தநாரீஸ்வரராக இருக்கிறாளாம். ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று கலந்து இவளுள் அவரும் அவருள் இவளுமாக ஒன்றாய் ஓர் உடலும் ஈருயிரும் நம்மெல்லாம் சொல்லிக்கிறோமோ, இதில் அம்பாளும் பரமேஸ்வரனும் ஒரே உருவமாகவும் ஒரே உயிராகவும் இருந்து காட்சிகளிக்கக்கூடியது. ஒருவரில் மற்றவர் அடங்கியது அத்வைத்த பாவமாகவும் துவைத்தமாகவும் விசிஷ்ட அத்வைத்தமாகவும் அத்வைத்தமாகவும் நமக்கு காட்சி தரக்கூடிய அம்பாளை 3 நிலைகளிலும் வழிபடலாம். அதனால தட்சிணாமூர்த்தி ரூபிணியாகவும் அம்பாளே இருக்காள்னு இந்த பாடல சொல்றார். அடுத்த பாடல சொல்லும்போது அவர் அம்பாள் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலிருந்து 1-2 நாமாவளிகளெல்லாம் எடுத்துக்கிறார் அவர். அது என்னன்னு இப்ப நம்ம பார்க்கலாமா? முதல் தேவர் மூவரும் யாவரும் வணங்கும் பிரம்ம, விஷ்ணு,
சிவாத்மிகா பிரம்மோபேந்திர மகேந்திராதி தேவ சம்ஸ்துத வைபவா அப்படிங்கிறார். 83வது நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல பிரம்மா, இந்திரன், மகேந்திரன், மகாவிஷ்ணு மற்ற எல்லா தெய்வங்கள் எல்லாராலும் எல்லா தேவதைகளாலும் துதிக்கப்பட்ட வைபவத்தை உடையவள். விஷ்ணு, இந்திரன் முதலிய தேவர்களாலும் மற்றவர்களாலும் வணங்கக்கூடிய பெருமைக்கு உரியவள். தேவேசி பிரம்ம விஷ்ணு சிவன் முதல்வர்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரியாக இருக்கிறனால 67வது ராமாவளி தேவேசின்னு சொல்லுது. சிவனால வணங்கப்பட்டவள் அப்படின்னால சிவசக்தியாயுக்தகான்னு சொல்றாள். அப்ப சிவனோடு கூடியிருக்கிற அம்பாள் சிவனாலையும் வழிபடப்படுகிறாள். 407வது நாமாவளி சிவாராத்யா அப்படின்னு இருக்கு. நிரீஸ்வரா, இவளுக்கு மேல யாரும் கிடையாது, ஆறும் தலைவி இவளாயிருப்பதறிந்திருந்தோம்னு சொல்றாரு இல்லையா அந்த பாடல்ல. அதான் 155வது நாமாவளி நிரீஸ்வரா, இவளுக்கு மேல எந்த ஈஸ்வரனும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த 2 பாடல்களையும் சொல்றார். இந்த 2 பாடல்களையும் ஒரு முறை நாம் பார்ப்போம். மெல்லிய நுண் இடை மின் அணையாளை வீழ்ச்சடையோன் புல்லிய பெண்முலை பொன் அணையாளை புகழ்ந்து மறை சொல்லிய வண்ணம் தொழும் அடியாரை தொழும் அவர்க்கு பல் இயம் வாத்து எழ வெண்பகடு ஊறும் பதம் தருமே. அதாவது மென்மையான நுண்ணிய எடையை மின்னலை போன்ற உருவத்தையும் உடைய அபிராமவல்லியை விருத்த சடையுடைய சிவபெருமான் அன்புடன் தழுவி அணைத்த மெல்லிய நகில்களை உடைய பொன் போன்ற உருவத்தை உடைய அம்பிகையை வாக்கினாலும் புகழ்ந்து வேதம் சொல்லிய முறைப்படி உபாசனையும் செய்யக்கூடிய அந்த பெரிய ஞானிகளுக்கும் முனிவர்களையும் தொழுபவர்களுக்காலே அப்பேற்பட்ட அடியவர்கள் கூட இந்திர பதவியை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னார். தேவர்கள் மூவரும் மற்றவர்களும் எல்லாரும் வணங்கி துதி செய்யக்கூடிய அருமையான இனிமையான புன்னகையுடைய அபிராமியை அவளையே உருகி அவளுடைய திருவடியிலேயே மனங்களை பதித்து அவளுடைய திருவுருவத்துக்கு ஒப்பான அந்த நெறியில ஒழுகும்படியாக என்னை ஆட்கொண்ட அந்த அம்பிகைக்காலே அவளை தவிர நான் வேற யாரையும் நான் தொழமாட்டேன், வேற எந்த சமயங்களையும் நம்பி நான் போக மாட்டேன், அவர்கள் கடைபிடிக்கும் வழியையும் நான் கடைபிடிக்க மாட்டேன், என்றென்றும் நான் அபிராமவல்லிக்கு அடியவனாவே இருந்து அவளையே புகழ்ந்து பாடி தொழுது கொண்டிருப்பேன்னு சொல்றார். நாம் அதே மாதிரி அபிராமி பட்டர் சொன்ன வழியிலே அன்னையை தொழுது வழிபட்டு முறைப்படி பெரியோர்கள் வகுத்த வழியிலே அவளை ஆராதனை செய்து அம்பாளுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாகி நல்ல பதங்களை எல்லாம் அடைவோமாக என்று பிரார்த்தித்து இன்றைய நிகழ்வை நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அப்படி பண்டு வரத்தே ஒரு தரம் சொப்பனம். அதுல பெரிய ருத்ர ஹோமம் பண்ண சொல்லி பரமேஸ்வனுக்கு பிரீதியான ருத்ரஹோமம் பண்ணு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ண இவர் ருத்ரஹோமத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணினர். ருத்ரஹோமத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணின்னு இந்த 12 கலசம் வச்சு அதுல ஆவாகனம் எல்லாம் பண்றதே இந்த சொப்பனத்துல என்ன ஒரு உத்தரவும் வந்ததுன்னா 12 கலசம் வச்சு ருத்ரஹோமம் பண்ணு, அந்த கலசத்துல சர்ப்பங்களாமும் ஆவாகனம் பண்ணு அப்படின்னு சர்ப்ப மந்திரங்கள்னால நாகதேவதையும் ஆவாகனம் பண்ணு அப்படின்னு வந்தது. இவர் அந்த 12 கலசத்துல ருத்ரனையும் ஆவாகனம் பண்ணி சர்ப்பத்தையும் ஆவாகனம் பண்ணினா ஆச்சரியம், எல்லாரும் பயப்படுறாப்புல ஒரு 12 பாம்பு கிடு 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 கிடுன்னு சரசரன்னு வந்தது. இந்த 12 கலசத்துலயும் ஒன்னொன்னு சுத்தின்னு படத்தை எடுத்துன்னு ஆட ஆரம்பிச்சுட்டுன்னு கொடுத்து இந்த ஜபம் ஹோமம் எல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் அப்படியே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் போயிடுத்து, எல்லாம் வந்த வழியிலே போயிடுத்து. அன்னிலேருந்து இப்படி இவர் எங்க பூஜை பண்ணினாலும் எப்படி பண்ணினாலும் உடனே இந்த சர்ப்பம் வருது பாம்பு வருது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சகஜமா போயிடுத்து. இது எல்லாருக்குமே ஒரே ஆச்சரியம். இவர் இந்த ஆஞ்சநேயதாசர் பூஜை பண்றாரு அப்படின்னா பாம்பு வந்துடும் அப்படின்னு. இவர் எப்பப்ப சங்கல்பிக்கிறாரோ நினைக்கிறாரோ அப்பெல்லாம் இந்த சர்ப்பம் வந்துடும். அப்படிதான் இந்த வந்திருக்கு. இந்த வருஷம் 67ஆம் வருஷம் என்ன பண்ணினா அப்படின்னா ஸ்ரீசைலத்துல இந்த மல்லிகார்ஜுனேஸ்வர கோவில் இருக்கிற நிர்வாகஸ்தர்கள்லாம் இந்த குண்டூர்ல இருக்கிற இந்த ஆஞ்சநேய பக்தரோட தாசரோட பெருமையை கேள்விப்பட்டு அவருக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தா, நீங்க இந்த சிவராத்திரிக்கு இங்க லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வருவா, அப்போ அந்த சமயத்துல நீங்க இங்க பூஜை பண்ணணும், சிவராத்திரி பூஜை பண்ணணும். அப்ப பண்றதே இது மாதிரி பாம்பு வரவழிச்சு இங்க பூஜை பண்ணினா
இங்க பாக்குறவாளுக்கும் ஒரு அபூர்வமா இருக்கும், தரிசனம் கிடைக்கும், அதனால நீங்க இங்க வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு இவருக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தா. இவரும் சிவராத்திரிக்கு இங்க வரதா இருந்தது. ஆனா சிவராத்திரி தரிசனத்துக்காக பெரியவா அங்க ஸ்ரீசைலம் வரான்னு தெரிஞ்சோன்னு பெரியவாளும் வரத்தே எக்கச்சக்கமா கூட்டம் இருக்குங்கிறதுனால இந்த கோவில் நிர்வாகஸ்தர் என்ன பண்ணா, இப்ப வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிக்கு சிவராத்திரிக்கு பெரியவா ஸ்ரீசைலம் வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சோன்னு தான் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது. சிவராத்திரிக்கு ஸ்ரீசைலம் வரலன்னா அவர் வீட்டிலேயே குண்டூர்ல பூஜை பண்றாரு. அப்படி கலசத்துல ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை பண்றதே பாம்பு வந்துருத்து. 5 பாம்பு வந்தது. 5 பாம்பு வந்தது. அந்த பூஜையில சிவராத்திரி பூஜை முழுக்கலும் இருந்தது. எல்லா பூஜையும் ஆனோன்னு அதுல 4 பாம்பு போயிடுத்து திரும்பி வந்த வழி. ஒரு பாம்பு மட்டும் அப்படியே தங்கிது. அந்த பாம்பை தான் இப்போ ஒரு பொட்டியில போட்டு தூக்கின்னு வந்திருக்கு. இந்த பாம்பம் இருந்தோடனே சிவராத்திரி ஆயிடுத்துன்னு பெரியவா அங்கேயே இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே இந்த பொட்டிக்குள்ள ஒரு அலுமினியம் பொட்டி, இந்த ஸ்கூல் பாக்ஸ் இருக்குமே அது மாதிரி போட்டு நேரம் எடுத்துன்னு இவர் ஸ்ரீசைலத்துக்கு வந்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட இதை சொல்லி காமிச்சு அனுகிரகம் வாங்கிக்கணும், தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அழைச்சின்னு வந்திருக்கார். இப்படிதான் இவர் இந்த குண்டூர்லேருந்து இந்த சிவராத்திரி சமயத்துல அது ஆனோன்னு இந்த ஸ்ரீசைலத்துக்கு வந்தது. இதெல்லாம் இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி பரந்திரன் குழுவினர்கிட்ட சொன்னான். அப்படிதான் இங்க தரிசனத்துக்கு வந்து பெரியவாள் அங்க தரிசனம் பண்ணி இங்க இருக்கேன் அப்படின்னு. இவாளுக்கு ஒரு ஆசை, இத்தனை சொல்றார், பாம்பு வந்த கதையை சொல்றார், எல்லாம் சொல்றார். ஆனா அந்த பாம்பு இன்னும் பொட்டிக்குள்ளேயே இருக்கு, அதை திறந்து காமிக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு. இவா பிரார்த்தனை பண்ணோன்னு என்ன பண்ண, இந்த பொட்டியை திறந்தா வெளியில ஒரு பாம்பு எத்தனைன்னா ஒரு 7 அடி நீளத்துக்கு ஒரு நல்ல பாம்பு. பரணிதரன், பாப்ஜின்னு அவரோட ஃப்ரெண்டு, இன்னும் சில பேர்லாம் போயிருக்கா. எல்லாரும் உட்கார்ந்துன்னு இருக்கா. இது பாம்பு கதையை பத்தி யார்ட்டேன்னு சொல்றதே கேட்கறதே ஏதான்னு பார்த்தா நமக்கு வேணா த்ரில்லா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா எழுத்தாப்புல கை பிடிக்கிற இடத்துல ஒரு 7 அடி நீளத்துக்கு ஒரு பாம்பு வந்து படம் எடுத்துணுன்னா எப்படி இருக்கும்? இவாளுக்கெல்லாம் ஒரே திகிலா போயிடுத்து, பயமா போயிடுத்து. அது வருது, எல்லாரையும் படம் எடுத்துன்னு விசுன்னு 2 அடிக்கு தூக்கின்னு படம் எடுக்கிறது. 7 அடி பாம்பு 2 அடிக்கு தூக்கின்னு படத்தை எடுத்தா இவாளுக்கெல்லாம் கலக்கமா இருக்கு, நடுக்கமா இருக்கு. ஆனா அந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி அவ குடும்பத்துல வந்திருக்காளோ, இந்த வீட்டுல சின்ன குழந்தைகள்லாம் இருக்கு, எல்லாம் ஒண்ணும் அதை பத்தி கவலையே படலை. என்னமோ நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை விளையாடுறாப்புல நினைச்சுட்டு இருக்காவ. இப்படி இல்லாம இருந்தது. பார்த்தது இவ வந்திருக்கிறவாளோட இந்த ஒருத்தர் மேல எல்லாம் ஏறுறது, மடியில இறங்குறது, இவாள்லாம் நடுங்கின்னு இருக்கா. அது பாட்டுக்கு சர்வ சகஜமா போறது. இப்படி பார்க்க பார்க்க என்ன ஆயிடுத்து, அவர் சொன்னார், எல்லாம் பயப்படாதீங்க, ஒண்ணும் இல்லை, இது நல்ல பாம்பு தான் அப்படின்னார். நிஜமாவே நல்ல பாம்புங்கிறோம். இது நிஜமாவே நல்ல பாம்பா இருந்தது. ஒத்தனையும் ஒண்ணும் பண்ணல, ரொம்ப சர்வ சகஜமா இருந்தது. அப்படி தூக்கி படத்தை எடுத்து பாக்குறது, கண்ணை சிமிட்டி பாக்குறது, நாக்க உள்ள எடுத்துக்கிறது, வெளியில இருக்கிறது, இப்படி எல்லாம் இவாளுக்கு கொஞ்ச நேரம் பார்த்தோன்னு பரணிதரன் வாளுக்கு எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஒரு அந்த பயம்ங்கிறது கொஞ்சம் குறைஞ்சு, அந்த திகில் குறைஞ்சு கொஞ்சம் அடங்கித்து. அதுக்கப்புறம் இப்படி பழகின்னு இருக்கிறதே பார்த்துட்டு இருக்கிறதே அவர் என்ன பண்ணினார், பாட ஆரம்பிச்சுட்டார். அந்த அனுமந்ததாசர் சங்கர சிவா சங்கர சிவா சம்போ சங்கர சங்கர சிவா சங்கர சிவா சங்கர சிவா சம்போ மகாதேவ சங்கர சிவான்னு தாளம் போட்டுன்னு பாட ஆரம்பிச்சுட்டார். அவர் பாட ஆரம்பிச்சு அந்த பாம்பு சொரன்னு திரும்பி அவரை பார்க்கறது. உடனே அவர் சொன்ன, நீங்களும் பாடுங்கன்னு இவாள்லாம் சொன்னார். இவாளும் உடனே கையை தட்டுன்னு பாட ஆரம்பிச்சுட்டா. வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு பயபீதியில இருக்கிறது யாரும் எதை சொன்னாலும் கேட்போம். நம்ம ரோட்லாம் அந்த தம்மங்குத்தாடி அப்படின்லாம் சொல்லி அவ வித்தையெல்லாம் பண்ணி காமிப்பா. அதே மாதிரி இந்த இந்திரஜாலங்கள்லாம் வந்து கண்கட்டு வித்தையெல்லாம் பண்ணி காமிப்பா. அவ என்ன பண்ணுவா, சிலது ஏதானு சொல்லுவா இருக்கிற அந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து, நீங்களாம் அதை சொல்லுங்க, கையை தட்டுங்க, அதை பண்ணுங்க, இதை பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைன்னா ரத்தமா வந்து எடுக்கும், இது மாதிரிலாம் ஏதானு சொன்னா நமக்கு பயத்திலே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதை போலதான் போல இருக்கு. இவாளும் என்ன பண்ணினா, அவர் பாடுற கையை தட்டினு நீங்களும் பாடுங்கன்னு எல்லாரும் கையை தட்டின்னு பாட ஆரம்பிச்சுட்டா, சங்கர சிவா சங்கர சிவான்னு. இது உடனே இவாள்லாம் இப்படி திரும்பி திரும்பி பார்த்தது. அப்படின்னு உடனே தலையை கீழே போட்டுது. நேரம் ஊந்து பரணிதரன் மடி மேலே ஏறித்து இப்படி விளையாடுத்து, இங்க போறது அங்க போறது இப்படி பண்ணித்து. ஆனா ஒருத்தரையும் ஒன்றும் பண்ணல. அவர் பரணிதன் சொல்லுவார், அது பயபக்திம்போம். சின்ன வயசுல நமக்கு சுவாமி எல்லாம் பார்த்து என்ன பண்ண, பக்தி வரணுங்கிறதுக்காக உமாச்சி கண்ணை குத்துறோம், அத்தை பண்ணும் இத்த பண்ணலாம், பயமுறுத்தியே நமக்கு பக்தியை வரவழிப்பா. இது நமது மதத்தோட நமது தேசத்தோட ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட்னு தான் சொல்லணும். அந்த சின்ன வயசுல அறியாத பருவத்துல நமக்கு சாமி கண்ணை குத்தும், உமாச்சி கண்ணை குத்தும்னு சொல்லி பயத்துங்காட்டியே நமக்கு பக்தியை வளர்க்குறா. இப்ப என்ன ஆயிடுறதுன்னா, பயத்தினால பக்தி வந்துடுறது.
ஆனா நமக்கு கொஞ்சம் அறிவு வளர 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 என்ன ஆயிடுறது, இந்த முதிர்ச்சி வர வர அந்த பயம் போயிடுறது, ஆனா பக்தி மட்டும் நின்னுடுறது. அது அதிசயம் தானே. நமக்கு ஏதோ சாதாரணமா நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம். இன்னும் உமாச்சி கண்ண குத்துமா, குழந்தையில பயமுறுத்தி தான் பக்தி வளர்க்கணுமா அப்படின்னார். அது பயமுறுத்தி வளர்க்கறது தான் பின்னால நிற்கும் அப்படின்னு தெரியுது. ஏன்னா அந்த சமயத்துல போய் உங்களுக்கு எப்படி உள்ளுக்குள்ள பக்தியை புகுத்தலாம் அப்படின்னா ஒரு பயத்து மூலியமா தான் புகுத்தலாம். எதுவா இருந்தாலும் நமக்கு குழந்தைகளுக்கு ஒரு பயங்காட்டியே சொல்றதுக்கு காரணம் இப்படிதான் இருக்கும் போல இருக்கு. அதுதானே வெறும் சொல்ற பரணிதரணும். அப்படி சின்ன வயசுல பயத்தை காட்டி பக்தியை வளர்க்கிறா. ஆனா நமக்கு அறிவு வளர வளர பயம் போயிடுறது, தெளிவு ஏற்பட்டுருது. ஆனா பக்தி மட்டும் போகல கூட, அதுவும் நம்மள்கிட்டயே தங்கிடுது. அதை போலதான் பயபக்தின்னு அதனாலதான் சொல்ல போல இருக்கு. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பாம்பு மடியில ஏறுறது, எய்த்தாப்புல கையேற்ற தூரத்துல படம் எடுத்து நிக்கிறது, ஒரு 7 அடி பாம்புன்னு நிஜமாவே பயங்கலந்த பக்தியா தான் இருந்தது. ஆனால் அது ரசித்த நேரம் ஆக 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 அது நம்மளை பார்க்க, நம்ம அதையே பார்க்க பார்க்க நம்மளை அறியாத ஒரு உணர்வு, உள்ளுணர்வு ஏற்பட்டுது. என்னென்ன, நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறாப்புல ஒரு அந்யோன்ய பாவம். நமக்கு அத்வைதம்னா சித்தாந்தம்லாம் பெருசா தெரியலன்னா கூட நம்மளை அறியாத என்னமோ ஒரு உள்ளுணர்வு, இதெல்லாம் ஒரு நமக்கு ஒரு சின்ன அளவிலையான அனுபவமா கொடுக்குறாப்புல இருந்தது. அதைத்தான் பார்த்து அந்த பாம்பையும் நேர பார்த்தோன்னு எங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஆச்சரியமான பயங்கலந்த அனுபவம் கிடைச்சது அப்படின்னு. அந்த ஸ்ரீசைலத்துல போய் இப்படி கிடைச்சது, இந்த அனுபவம் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு அவர் சொல்ற. அதுக்கப்புறம் அந்த பாம்பை என்ன ஆயிடுத்துனர், பழையபடி பெட்டுக்குள்ளேயே போய் படுத்துன்னு கொடுத்து. அது பொட்டி பாம்பு அப்படிங்கிறாப்புல பொட்டி பாம்பா இருக்கு, வெளியில வந்தாலும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டா இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் ஆச்சரியம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆஞ்சநேய பக்தர் சொல்லியிருக்க, இந்த பாம்புன்னு இதை நினைச்சுக்காதீங்கோ, இது ஆஞ்சநேயரோட அனுகிரகத்தினால அவரோட ஆக்ஞையினால வருது. அந்த பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயரா இருக்கார், அதுலயே அவருக்கு கருட முகம்லாம் இருக்கு. அதனால இங்க ஒண்ணுமே பண்ணாது, இது வரைக்கும் யாரையும் எதுவும் பண்ணினதில்லை. இது மாதிரி பல பாம்பு வந்திருக்கு. இவ ஒன்ன பார்த்ததுக்கே இப்படி இருக்கா, இவர் ருத்ரஹோமம் பண்றதே 12 பாம்பு வந்தது அப்படின்லாம் அவன் சொல்லியிருக்க. அப்படின்னா அப்ப எப்படி இருந்திருக்கும், நீங்க கூட இருந்த வாழ்க்கலாம் பார்த்த வாழ்க்கலாம். ஆனா ஒருத்தருக்கும் ஒண்ணும் இல்லை. அது முதல்ல பாக்குறதே திடுக்குன்னு ஒரு பயம் இருக்குமே வழிய, கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக அது ஏதோ நம்ம விட்டு குழந்தை மாதிரி நம்மள ஒருத்தர் மாதிரி பழகிறாப்புல ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றோம். ரிஷிகள்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கா, மகான்கள்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கா. அவ மேல பாம்பு ஊந்துன்னு போறது இல்லாம, பெரியவா அப்படித்தான் ஒரு இடத்துல கேம்ப்ல இருக்கிறதே செவத்துல சாஞ்சின்னு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. மேல ஒரு ஜன்னல், இந்த ஜன்னல்லேருந்து ஒரு பெரிய சர்ப்பம் வந்தது. பெரியவா முது பக்கமா இப்படி ஊறுறது எல்லாம் பண்றது, கீழே இறங்கின்னு இருக்கு. ஸ்ரீகண்டன்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர், அவர் பார்த்துட்டு அவர் கத்தினா என்ன பண்றதுன்னு கத்துறது கூட பயமா இருக்கு, திக்கிட்டு நிக்கிறது. பெரியவாளை ஏதானும் பண்ணிடுமோ அப்படின்ட்டு ஏதானும் கூடையை கொண்டு வந்து முடலாம் இடலாம் அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு சர்வசகஜமா போயிடுத்து. பெரியவாளும் சர்வசகஜமா இருந்துட்டா. இது ஞானிகளுக்கு தான் நடக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறோம். ஏன்னா அவளுக்கு அன்பு மயமா இருக்கிறதுனால அந்த அன்புக்கு வசப்பட்டு இந்த பாம்பெல்லாமும் துஷ்ட ஒரு குணம் உள்ள சுபாவம் உள்ளதெல்லாம் கூட ரொம்ப சகஜமா இருக்கு அப்படிங்கிறது பாக்குறோம். அதை போலதான் இங்க நாம பழகிற விதத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. யாரும் மனுஷாளுக்கூடயே நமக்கு பழக தெரியல, அப்புறம்னா இதை மாதிரி மற்ற ஜீவராசிகள்தான் பழகிறதுக்கு நமக்கு வரப்போறது. அப்படி நமக்கு பழக்கம்ங்கிறது நல்ல பழக்கம் வரணும். நாம நல்லவாளா இருந்தா நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லவாளா இருப்போம், எல்லாரும் நமக்கும் நல்லவாளா இருப்பா. அதெல்லாம் தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு சொல்லித் தருது. இது வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெரிய அனுகிரகம் இருக்கு. ஸ்ரீசைலத்துல பரணிதரன் இந்த அனுபவத்தை சொல்றதே பயபக்தி அப்படிங்கிறதோட பொருளை ஓரளவுக்கு நான் அனுபவபூர்வமா உணர்ந்தேன். இது வெறும் வார்த்தையா நமக்கு காதுல ஒலிக்காத அதோட அர்த்தத்தை நமக்கு அனுபவத்துல பாக்குறாப்புல இருந்தது அப்படி இல்லாம சொல்ற. அப்படித்தான் இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிங்கிற பாம்போட பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணினார் அப்படின்னு. இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரியோட தபஸு, அவரோட மந்திர சித்தி, அவரே பேர் பெற்றவர், பெரியவர் அப்படின்னு தெரியுது. அவர் பெரியவா இங்க ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டு தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாருன்னா பெரியவா பேர்பட்ட தபஸ்வியா இருப்பா அப்படிங்கிறது தெரியுது. பரணிதரன் சொல்லுவார், இந்த பாம்பெல்லாம் பார்த்தோன்னே 1957 வருஷம் சென்னையில இருக்கிறதே பெரியவா தினம் உபன்யாசம்லாம் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னு சொன்னோம். ஒரு நாளைக்கு பண்ணின உபன்யாசத்துல ஒரு ரசமான விஷயம் சொல்றா. இப்போ இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிக்கு அவர் நினைக்கிறதையெல்லாம் கூப்பிடுறதையெல்லாம் பாம்பு வருது, அவர் எழுத்த எழுப்புக்கெல்லாம் வேலை செய்யறது, அது பாட்டுக்கு இருக்கு. இதெல்லாம் பார்க்கறதே நமக்கு
ஒரு பிரமிப்பா இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு பாம்புனாலே பயந்து நடுங்கின்னு ஓடுறதுனால வேற யாருக்கான இந்த பாம்பு ரொம்ப ஃப்ரெண்டா பழகித்துனா அது நமக்கு நம்பிக்கையா இல்லை. ஆனா இது முடியும் அப்படிங்கறத இதோ இப்ப நம்ம கண்ணெதிர்க்கையும் பார்த்தவா இருக்கா, இந்த அவரை பார்த்தவா இல்லாம இன்னமும் இருக்கா. இது பொய் இல்லை, கதை இல்லை. இப்படிதான் எப்போதும் முன்னால நடந்ததெல்லாமும் இருக்கலாம். புராணங்களை சொல்றதோ இதிகாசங்களை சொல்றதோ இது மாதிரி சொல்றது எல்லாமோ இப்படி நமக்கு நடக்கலைன்னா அப்போ நடந்திருக்காது அப்படின்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதைத்தான் நம்ம ஏதோ பகுத்தறிவுன்னு தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு பேர் பகுத்தறிவு இல்லை. எதை எடுத்தாலும் கண்ணுக்கு எதிர்க்க பார்க்கறது தான் உண்மை, மற்ற எல்லாம் பொய் அப்படின்னா அது பகுத்தறிவோட சேர்ந்துக்காது. நடக்கவும் நடந்திருக்கலாம். அது எப்படி வந்தது, யாரு சொல்றா என்னங்கிறது அது தராதரத்தை பார்த்து நாம தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அப்ப 57 பெரியவா ஒரு நாளைக்கு உபன்யாசத்துல சொன்ன கதைய ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதை. பாம்பு கதை அப்படின்னா ஆச்சரியமான கதை. பெரியவா சின்ன வயசுல கேள்விப்பட்டாளாம். அதாவது ஒரு குடும்பம், அவளுக்கு தெரிஞ்ச குடும்பம். அந்த குடும்பத்துல ஸ்திரீகள்லாம் தாழம்பு வச்சுக்க மாட்டாளாம். இந்த ஸ்திரீகள்லாம் தாழம்பு வச்சு தைச்சிக்கிறது, தாழம்பு வச்சு பின்னிக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த காலத்துலாம் பழக்கம். இப்போ அந்த மாதிரி பழக்கம் எல்லாமே விட்டு போயிடுது. மல்லியரும்பு சீசன்ல மல்லியரும்பு வச்சு தைச்சிக்கிறது, தாழம்புன்னா தாழம்பு வச்சு பின்னிக்கிறது எல்லாம் பண்ணுவா. ஏன்னா இந்த கேசம்லாம் வாசனையா இருக்கணும், சுகந்தமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்பெல்லாம் தான் என்னெல்லாமோ வாங்கி பூசிக்கிறதுனால இப்போ அந்த இயற்கையா வர மனங்களை நாம உடம்புல ஏத்திக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் விட்டு போயிடுது. அந்த குடும்பத்துல உள்ள தாழம்பு வச்சுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஏன் அப்படின்னா, இது மாதிரி எங்க வீட்டுல ஒரு தாழம்பு வச்சுக்கப்படாதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம், அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு, ஒரு காரணம் இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கா. அந்த கதையைத்தான் பெரியவா 57ஆம் வருஷம் தான் சின்ன வயசுல கேட்டதை இப்ப ஞாபகம் வச்சுன்னு சொல்ற. பெரியவா கதை சொன்னா கேட்பானே, என்னமோ நேரம் அப்படியே வீடியோ போட்டு காமிக்கிறாப்புல சொல்லுவா. ஒரு ஊர்ல ஒரு அம்மாக்கு குழந்தை பிறந்தது. என்ன குழந்தைன்னா பெரிய பாம்பு குழந்தையா பிறந்தது. புராணங்கள்ல கேட்கிறோம். புராணங்கள்ல காஷ்யபர் அப்படின்னு ஒரு ரிஷி, அந்த காஷ்யபருக்கு வினத கர்த்திரு அப்படின்னு 2 சம்சாரம். இந்த 2 சம்சாரத்துக்கும் குழந்தை பிறந்தது. அந்த வினதைக்கு பிறந்தவர் தான் கருடன்கிற பட்சி, கருடன். அதனாலதான் வினதைங்கிற தாயாருக்கு பிறந்ததுனாலே அவருக்கு வைனதையன் அப்படின்னு பேரு. இந்த ஒரு மனைவிக்கு வினதைக்கு கருடன் பிறந்தார். இன்னொரு மனைவி கர்த்தருக்கு என்ன பிறந்ததுன்னு சர்ப்பங்கள்லாம் பிறந்தது, பாம்பெல்லாம் குழந்தையா பிறந்தது. நாகராஜன் அப்படின்லாம் சொல்றோம். இது மாதிரி அதுகள்லாம் அவளுக்கு குழந்தையா பிறந்தது அப்படின்னு புராணங்கள்ல சொல்றோம். அதுக்கு இது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சக்களத்திகள் பிள்ளைகளா இருந்ததுனாலே, இந்த தாயாருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதம் இருந்தாலே குழந்தைகளையும் அதே இடத்துல ட்ரெயின் பண்றாப்பலதான் இந்த கருடனுக்கும் பாம்புக்கும் ஏன் இவ்வளவு விரோதம், ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு விரோதி அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு இந்த புராணத்துல இப்படி சொல்றது. இந்த வினதியும் கர்த்தரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதம் பாராட்டினதுனால அந்த குழந்தைகளும் அப்படியே இருந்தது அப்படின்னு. இது ஏதோ புராணத்துல படிக்கிறோம். ஆனால் இப்போ பார்த்தா ஒரு கிராமத்துல ஒரு அம்மாவுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு. அது என்னன்னா பாம்பா பிறந்திருக்கு. பாம்பா குழந்தையா பிறந்தா தாயார் இல்லையோ, என்னதான் இருந்தாலும் பெத்த வயிறாச்சு, பாசமாச்சு, பெத்த பாசம். இந்த பாம்பையும் பாலூட்டி வளர்க்கிறா. வளர்த்தா இது பாம்புன்னா குழந்தை மாதிரியே இருக்கு. அதுக்கு பேர் வச்சிருந்தா நாகராஜன் அப்படின்னு. என்ன பேர் வைக்கிறது? நாகராஜன் பேர் வச்சா. இது நாகராஜன் கூப்பிட்டா திரும்பி பார்க்குமா, இப்படி எல்லாம் அது வளர்ந்துட்டு வருது. அப்படி வளர்ந்துன்னு வர அந்த குழந்தைக்கு இது சகஜமா போயிடுத்து. முதல்ல வேணா பயமா இருக்கலாம், அப்புறம் வீட்டுல எல்லாருக்கும் பயந்து போயிடுத்து, சகஜமா போயிடுத்து. ஆனா இது வெளியில சொல்றதுக்கு இந்த அம்மாவுக்கு சங்கோஜம் வைக்கும். அப்படியே வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு வளர்ந்துன்னு இருக்கா. அது வீட்டுல கூடத்துல ஒரு அந்த கல்லோரல் அப்படின்பா, அது மாதிரி ஒரு பள்ளம் இருக்கும். அதுக்கு தான் 10:30 மணிக்கு தினம் 10 மணி 10:30 மணிக்கு தினம் பால் காய்ச்சி விடுற வழக்கமா. அது டான்னு அந்த இடத்துக்கு பாலை குடிச்சிட்டு போயிடும். அந்த நந்தனை சுத்தின்னு இருக்கும். அப்புறம் அந்த வேலைக்கு பாலை சாப்பிடுவோம். இவா உறவுகார அவத்தருக்கு பக்கத்து கிராமத்துல கல்யாணம் வந்தது. அதுக்கு இவ அவசியம் போகவேன் இருந்தது. இந்த அம்மாவுக்கு தன்னோட பாம்பு குழந்தைய விட்டுட்டு போறதுக்கு மனசு வரல. ஆனா தூக்கி இன்னும் போக முடியாது. என்ன பண்றது? வீட்டுல வயசான கழுவி அந்த அம்மாட்ட சொல்லிட்டு போயிருந்தா, நீ பாம்பை பத்திரமா குழந்தைய பார்த்துக்கோ, நான் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு. அவ அந்தண்ட போயிருக்கா. இந்த கழுவி கொஞ்சம் அறகுறை கண்ணு தெரியாதவ இல்லையா, வயசானது. அதனால முதல்லதான் காரியம் செய்யறா. மறுநாளை கார்த்தால இந்த 10:30 மணி 10 மணி வாக்குல இந்த பாம்பு வந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. பார்த்தா குழியில பாலை காணும். வெயிட் பண்ணி பார்த்தது மத்தியானம் கிட்டத்தட்ட 1 மணி ஆக போறது, இன்னும் பால் விடல. அது என்ன பண்ணிது, சோர்ந்து போய் அந்த குழிக்குள்ளேயே சுருண்டுன்னு படுத்துன்னு கொடுத்தோம்.
இந்த 1 மணிக்கு இந்த கிழவிக்கு ஞாபகம் வந்து வேலையெல்லாம் முடிச்சிடணும். உடனே ஆஹா பாம்புக்கு பால் விடணுமே அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா, அடுப்பில் பாலை காய்ச்சினா சூடாக கொண்டு கொதிக்க பாலை அந்த குழிக்குள்ளே விட்டா. அவள் அம்மாவாக இருந்தால் என்ன பண்ணா, பாலை காய்ச்சி இது பதமாக ஆற வச்சு குழியில் கொண்டு விட்டு எல்லாம் பண்ணுற வழக்கம். இந்த கிழவிக்கு அந்த உள்ளுக்குள்ளே சுருண்டு படுத்துன்னு தெரியல. அப்படியே கொதிக்கிற பாலை விட்டா அது அந்த பாம்பு காலமாயிடுது. பரிதாபமாக இது போயிடுத்து. அங்கே கல்யாண வீட்டுக்கு போயிருக்கா இல்லையா, அந்த பாம்போட தாயாருக்கு ராத்திரி படுத்துன்னு இருக்கிறதே கல்யாண வீட்டில் சொப்பனம். என்னன்னா, இந்த பாம்பு வந்து அம்மா இது மாதிரி ஆயிடுத்து, பாட்டி தெரியாத பாலை விட்டுட்டா, நான் போயிட்டேன், என்னை பக்கத்தில் இருக்கிற தோட்டத்தில் தாழம்பு தோட்டத்தில் என்னை புதைச்சிடும், நான் உங்களுக்கு தெய்வமாக இருந்து அனுகிரகம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொப்பனம் கலைஞ்சு போயிடுது. உடனே இவ வீட்டுக்கு ஓடி வர, ஓடி வந்து அதே மாதிரியே பார்த்தா குழந்தைய வந்து என்னதான் இருந்தாலும் வருத்தப்பட்டா. அந்த பாட்டியும் வருத்தப்பட்டா தெரியாத ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் அவங்க தாழம்பு காட்டில் இதை புதைச்சி எல்லாம் பண்ணினா அன்னியிலேருந்து அது ஞாபகமாக நாங்கள் யாரும் தாழம்பு உபயோகப்படுத்துறதில்ல அப்படி எல்லாம் சொன்னாலும் இந்த கதையெல்லாம் சொல்கிறா. இப்போயே நடந்திருக்கு அப்படின்னா, குழந்தையாவே பிறந்திருந்துருக்குன்னா நம்ம மந்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு ஏன் வராது? அப்படிதான் இருக்கு. பெரியவா சொல்றா, இது பொய் இல்லைங்கிறது அப்புறம் தெரிஞ்சது. நார்த்தார்காடு ஜில்லாவில் நான் வந்துட்டு பார்க்கறதே போலூர்கிட்ட அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவா இன்னும் இருந்தா அவ வந்து தரிசனம் பண்றா. அப்படி இப்படி எல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சி பெரியவாளோட சரித்திரத்துல நமக்கு கிடைக்கிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சிவபுராணம். நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. கோகழியாண்ட குருமணி தன் தாழ்வாழ்க, ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க, ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க, ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க, வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவல்க, பிறப்பருக்கும் பிஞகந்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க, புறத்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க, கரங்குவிவார்குள் மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க, சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க, ஈசன் அடி போற்றி, எந்தை அடி போற்றி, தேசன் அடி போற்றி, சிவன் சேவடி போற்றி, நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி, மாயப் பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி, சீரார் பெரும் துரை நம் தேவன் அடி போற்றி, ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி, சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவனருளாலே அவன் தாழ்வணங்கி, அவன் அருளாலே
அவன் தாழ் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் மோய உரைப்பன் யான் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்து எய்தி எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கடல் இறைஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் எண்ணிறந்து எல்லை இலாதானே நின் பெரும் பொல்லாவினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன் எம்பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யாம் விமல விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாய் இயமான நாம் விமலாம் பொய்யாயின எல்லாம் போயகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே ஆக்கம் அளவு இறுதியில்லை அனைத்துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பில் நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியாய்
மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே கரந்தவால் கண்ணலொடு நெய் கலந்தாற்போல சிறந்தடியாறு சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம் பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் போர்த்து எங்கும் புழுகழுக்கு மூடி மலஞ்சோறும் 9 வாயிற்குடிலை மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும் நலந்தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீழ்கழல்கள் காட்டி நாயில் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்கு தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலச்சுடரே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்கும் மாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் பஞ்சம் கெட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே நீராய் உருக்கியன் ஆருயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாம் சோதியனே துன்கிருளே தோன்றா பெருமையனே ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே இத்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூர்த்தமை ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார்த்தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே
நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலா புண்ணியனே காக்கும் எம் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே ஆற்று இன்ப வெள்ளமே அத்தாமிக்காய் நின்ற தோற்றச் சுடரு ஒளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம் தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே வேற்று விகார விடக்குடம்பின் உட்கிடப்ப ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனேயோ அரனேயோ என்று என்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய் கட்டு மெய்யானார் மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே கள்ளப்புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே தில்லையுள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்லற்கு அறியானை சொல்லி திருவடி கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தில் உள்ளார் சிவன் அடிக்கு பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால்
முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கழப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி
தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.